اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ جی۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ الحمدللہ ہم نماز کا کورس کر رہے ہیں۔ اس نماز کے کورس کا بھی اختتام تقریباً ہونے والا ہے، بس دو نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ ہم فنش کر رہے ہیں، جس کو حصہ اول اس کو کہتے ہیں نماز کے ذریعے۔ ثم الحمدللہ آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ الکافرون، اور اسی طرح جو آپ امر کر رہے تھے، حکم دینا گزارش دینا، وہ کریں گے۔ سورۃ الکافرون یہ سورہ مکہ میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب مکہ کے مشرکین نے یہ دیکھا تھا اسلام تو پھیلتا ہی جا رہا ہے اور ان کا دین کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی پیشکشیں کی۔ مثلا انہیں کہا جی ہمارے پاس سے دولت لے لو، اسی طرح عورتوں کی پیشکش کی، سردار آپ کو بنانے کی انہوں نے کوشش کی تاکہ آپ اپنی اس دعوت سے رک جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ ان کی ساری پیشکشوں کو ٹھکرا دیا، تو انہوں نے دوسری پیشکش کی۔ کیا پیشکش کی؟ 1 سال ہم آپ کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے، 1 سال آپ نعوذ باللہ ہمارے ساتھ ہمارے بتوں کی پوجا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ اس وقت نازل کی تھی، اور اس سورہ کے اندر بالکل صاف صاف جواب ہے کیا کہ اسلام میں کسی قسم کی مصالحت کی گنجائش نہیں ہے، یعنی کہ اس طرح کی کوئی پیشکش، کوئی اس طرح کی وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے ٹکرا دی۔ اور یہ پھر اس وقت سورہ نازل ہوئی تھی، یہ اس کا سورہ تھوڑا سا شان نزول ہے۔ یقیناً آپ نے کوئز کیا ہوگا، یہاں پہ میں انتہائی معذرت اور شکریہ سسٹر کا، انہوں نے مجھے ریمائنڈ کروایا کہ ہم نے تو 14 اور 15 پڑھا، جبکہ میں نے لیسن جو بجوا دیا تھا۔ ایکچولی میرا مائنڈ جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، میرا مائنڈ آگے چل رہا ہے کہ میں نے اس کورس کو فنش کرنا اور آگے والے کو چلانا ہے۔ بہرحال انہوں نے ریمائنڈ کروایا تو میں نے آج پھر وہ بجوا دیا تھا 14 اور 15 کا، اور 16 آج ہم پڑھ رہے ہیں، 17 کوشش کریں گے کل ہم پڑھیں، ساتھ اس کے تھوڑا سا کچھ پارٹ 18 کا بھی پڑھیں گے۔ جی الفلاح کا میننگز بتا دیں جی چیٹ باکس میں، میوٹ رہتے ہوئے چیٹ باکس میں بتانا ہے۔ جی سسٹر افشین ناصر کہہ رہی ہیں جی کامیابی، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں جی۔ الصمد، بالکل بے نیاز۔ اجعلنی، اب تو آپ کو پتہ چل گیا نا، اجعل اور نی، اجعل بنا دے مجھے، بنا دے، بنا مجھے، یا یہ برحال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج کے سبق کی ابھی ہم نے بات کی ہے سورۃ الکافرون، ہم پڑھیں گے گرامر کے اندر پھر امر و نہیں، انصر اذکر عبد اخلق مقاد تعلیم۔ آج کا جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ہم کتنے الفاظ دیکھیں گے؟ نئے 8، اور یہ 8 الفاظ 10 و 31 بار قرآن پاک میں ہیں۔ ثم الحمدللہ آپ کو پتہ ہے جی سبق کے اندر جب ہم فنش کریں گے آج والا 16 ورڈ 16 الفاظ کے ساتھ 194 الفاظ سیکھ جائیں گے۔ 194 الفاظ ہم سیکھ جائیں گے، اور جو قرآن پاک میں 38,532 یعنی کہ 38,532 ٹائم قرآن پاک میں آئے ہیں۔ جی اینی بردر اینی سسٹر بتائے گا اس کورس کے اندر ہم نے کتنے الفاظ سیکھنے ہیں؟ ہر لیسن میں بتاتا ہوں، آج نہیں میں بتا رہا جی۔ 232۔ 232 ماشاء اللہ، اور یہ 232 الفاظ میں سے 194 ہم سیکھ چکے ہیں۔ یہ 232 الفاظ قرآن پاک میں کتنی بار آئے ہوئے ہیں؟ جی 41,100 41,111۔ 112 بار۔ چلے سورہ کافرون پہلے اس کو سن لیتے ہیں جی۔
قل يا ولا ये इसका इंट्रोडक्शन सूरह मक्की है जी, मैं बता चुका हूँ। सूरह मक्का में उस वक्त नाज़िल हुई जब क्या मक्का के मुशरिकीन ने देखा कि इस्लाम तो फैलता जा रहा है, उनका दीन कमजोर हो रहा है। उन्हें इस फ्लॉ को रोकने के लिए क्या कुछ किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशकश की, एक साल मुशरिकीन सिर्फ एक खुदा की इबादत करें, दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों की पूजा करेंगे, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने यहाँ इसका बिल्कुल साफ साफ जवाब दिया, कीदा और ईमान में मुसालित की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, इसको अपनी जिंदगी में लेकर आना जी। कैसे? फजर और मगरिब की सुन्नतों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत काफिरून और सूरह इखलास पढ़ा करते थे। किस में? फजर और मगरिब की सुन्नतों में। उसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोते वक्त सूरह पढ़कर सोते थे। अगर आप ये सूरह पढ़ के सोओगे तो क्या होगा? शिर्क से बरी करार पाओगे जी। एनी ब्रदर सिस्टर मुझे बताएगा, ये फजर और मगरिब के बाद पढ़ना सुन्नत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से वो है। कोई बताएगा किसी और जगह पे भी ये सूरह पढ़ना, किसी और नमाज के अंदर कह लें, नवाफिल में कह लें, कहां पर इसकी फजीलत बहुत ज्यादा है? मुकाम इब्राहिम पर उम्रा या तवाफ करने के बाद। जज़ाकल्लाह जी सिस्टर अफशीना से। सर मेरे दिमाग में शायद वो जुम्मे वाली आई थी कि जुम्मे में। चलें, सिस्टर ने बता दिया। जब भी आप, रात को सोते वक्त। वो तो है, मैंने नमाज की बात की है। अच्छा सर। माशाल्लाह, चलें जज़ाकल्लाह। आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, आ रही है। सर आवाज आ रही है? आ रही है सिस्टर, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। चलें आज, सिस्टर ने वैसे तो बता दिया, लेकिन मैं बता दूं आपको, जरा गौर से सुनिएगा। खाना काबा का तवाफ करने के बाद मकाम इब्राहिम की बैक साइड पे दो नफल पढ़े जाते हैं, दो नवाफिल पढ़े जाते हैं। उसके अंदर भी एक आगे सूरत काफिरून सूरत इखलास पढ़ो तो ज्यादा बेहतर होगा। किस किस ने माशाल्लाह उम्रा या हज किया हुआ जी? माशाल्लाह, हैंड रेज करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको लेकर जाए जी। माशाल्लाह, माशाल्लाह जी। अच्छा, बहरहाल, अगर तो माशाल्लाह आप लोगों ने वहां पे यकीनन वाफल पढ़े होंगे मकाम इब्राहिम पर, तो जो भी आप तवाफ करेंगे कंप्लीट 7 चक्कर काटेंगे, चाहे सिंपल आप तवाफ करें, उम्रे का तवाफ करें, हज का तवाफ करें, जब भी तवाफ करें उसके बाद दो नवाफल पढ़ने होते हैं। और उसके बेहतरीन क्या है जी, ये कि आप सबको सूरत काफिरून और इखलास पढ़ें। जी सिस्टर जायदा कुछ कहना चाह रही है? दोनों जायदा है। नहीं सर, वो वैसे हैंड रेज किया, उम्रा किया हुआ है ना, हज तो नहीं अच्छा, अभी की। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको हज कराए जी। आमीन। आजकल हमारी एक सिस्टर हैं, वो गई हुई हैं हज पे। किसी को आइडिया है? जो तजवीद का कोर्स करवाती है ना, नईम कौसर, वो आजकल उम्रे पे है। अच्छा जी सर। ठीक है, वो इसलिए हमारा कोर्स नहीं हो सका, वरना हम कोर्स इंशाल्लाह करवाते। कि उम्रे पे उनका प्लान था, पहले मेरा प्लान था, फिर उसके लिए 3 माह रिक्वायर्ड होते हैं उसके कंप्लीट करने के लिए। तो टाइम नहीं था, वो उम्रे पे गई हैं, वापस आएंगे तो इंशाल्लाह रमजान के बाद जरूर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह। चलें सिस्टर जाहिदा परवीन, आपका हैंड रेज है। मैं आपसे वो करना चाह रहा हूँ कि आप सूरत ये अबदा का टेबल कर दे, माजी का मुदारे का। सिस्टर आपदा परवीन करना चाहेंगी?
ہینڈ ریز ہے ان کا. چلیں زاہدہ پروین کا ہینڈ ریز ہے. چلیں زاہدہ شاید آپ کر دیں. عابدہ کا پورا. آبادا اس نے عبادت کی، آبادو ان سب نے عبادت کی، ابدتا آپ نے عبادت کی، ابدتو میں نے عبادت کی، ابدتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی، یا ابدو وہ عبادت کرتا ہے، یا ابدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں، تا ابدو آپ عبادت کرتے ہیں، ابدو میں عبادت کرتا ہوں، تا ابدونا آپ سب عبادت کرتے ہیں، نا ابدو ہم سب عبادت کرتے ہیں. اعبد عبادت کر، اعبدو تم سب عبادت کرو، لا تعبد مت عبادت کر، لا تعبدو تم سب مت عبادت کرو. عابدن عبادت کرنے والا، معبودن جس کی عبادت کی جائے، عبدن عبادت کرنا. عبادتن عبادتن یہ واحد مصدر ہے جو یہاں پہ چینج ہے. عبادتن. عبادت. Yes. جزاک اللہ جی. سارا ہمارے سکرین پہ شو نہیں ہو رہا. تو یہ تو میں نے اس سے سنا ہے. شو کیوں کون ہے؟ یہ اچھا آپ نے کیا نہیں ہوا. یہ اس لیے کروایا ہے آپ سے. اگر ویسے تو میں نے رکھا ہوا تھا، یہ دیکھیں آگے ہے، لیکن یہ اس لیے کروایا ہے کہ یہ والا ٹیبل اگر آپ کو آتا ہے تو سورۃ الکافرین کمپلیٹ آپ کو آتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، یہ بھی ٹیبل آئے گا اس کے اندر. جب میں بار بار کہتا ہوں یہ عرب گرامر جو ہے ہم لوگ اس کو قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ سیکھیں تو اس وقت آتا ہے. اچھا جی سسٹر زاہدہ پروین مجھے بتائیں لاہو کا ٹیبل کر لیں گے آپ؟ لاہو زاہدہ پروین نہیں سر. کریں. چلیں مسز ندیم آپ کریں. لاہو لاہم لاکا لی لاکم لانا. چلیں جزاک اللہ. سسٹر افشین ناصر آپ کیجئے گا. لاہو دینہو دینہو. دینہو دینہم دینکا دینی دینکا دینی دینکم دیننا دینہا. چل جزاک اللہ. اب یہ آپ سے 3 ٹیبل کروائے ہیں. یہ بیچ میں سے کوئی نہ کوئی ورڈ ان میں سے آیا ہوا ہے. صرف ایک لفظ آئے گا کافرون، اس کو پتہ چل رہا ہے جی کافروں کو مخاطب کیا جائے گا. باقی سارے کا سارا یہ ٹیبلز میں ہی صحیح ہے. آپ کو دکھاتے ہیں آگے. جی سورۃ الکافرون کل ہم نے میننگز پڑھ چکے ہیں. یہ سورۃ کافرون صرف مقصد بتانے کے لیے، ورنہ سارے کے سارے آپ کو آنے چاہیے اور آپ نے بتانا ہے. کل کہہ دیجئے، ہم نے پڑھ لیا اس کا. تبلیغ کیجئے، بہتر انداز میں کہیے. یا ایوہا یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. یا ایوہا یہ اس کا میننگ ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ اے. الکافرون مثالیں، یا قوم، ایوہ النبی، یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایوہ الکافرون. یا ایوہ کا یہاں پہ یہ ذکر ہوا ہے کافرو. جی یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے نا کافر، کافر، کافرون، کافرین، کافرن، کافرن، کافرون. یہاں پہ نام کافروں بھی آتا ہے. ویسے بیسیکلی کافر کا میننگ ہوتا ہے انکار کرنے والا. بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنے والا. ٹھیک ہے. جس کی شرح کو دیکھتے ہیں. آپ کے والد آپ کے کسی بہن بھائی پر جب غصہ ہوتے تھے بچپن میں، تو ہم کیا کرتے تھے؟ خاموش ہو جاتے، چپ ہو جاتے تھے، سائڈ پہ ہو جاتے تھے، ڈر آتا تھا. تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ کافروں سے سخت ناراض ہے. یعنی کہ اس وقت ہم چوکس ہو جاتے تھے نا. بیسیکلی کیا ہوتے تھے؟ چوکس ہو جاتے تھے. ہمیں کیا جی فوراً چوکس ہو جانا چاہیے. کافر لفظ کافر جو ہے اس کا میننگ ہے انکار کرنے والا. کافر کے میننگ کیا کیا ہے؟ انکار کرنے والا، یعنی جو بات پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ لے اور پھر انکار کرے. یہاں وہ لوگ مراد ہے جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دی. ورنہ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں بھی عام غیر مسلم کو یا ایھا الکافرون نہیں بلکہ یا ایھا الناس کہہ کر پکارا گیا ہے. اللہ کافروں کے شرک کی وجہ سے سخت ناراض ہے. تو ہمیں بھی چکنا ہو کر شرک سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور بچنا چاہیے. بلکہ
शिरक तो बिल्कुल 1% भी वो नहीं है, बल्कि 0.0001% भी नहीं। तो हमें शिरक से बचते रहना चाहिए। काफिर, जो इनकार करे, ये कोई गाली नहीं, अल्लाह ने इसी लफ्ज को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों से कहा है कि वो तागूत से कुफर करें। यानी हर मुसलमान भी काफिर है, मगर दूसरे मायनों में। यानी तागूत का काफिर अगर गाली होती तो अल्लाह ताला इसे मुसलमानों के लिए इस्तेमाल ना करते। कोई है आइडिया किसी मेरी ब्रदर सिस्टर्स को कि कोई कहाँ पे यूज हुआ है तागूत का? देखिए, आप लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे समझदार हैं, नॉलेजेबल हैं, तो आपसे नॉलेज लेना चाह रहे हैं। किसी को कोई आइडिया हो? नो। यही सूरह बकरा जो हम आगे स्टार्ट करेंगे उसकी 256 आयत मुबारक को पढ़िएगा कि दीन के मामले में जबरदस्ती नहीं है। दीन के मामले में जबरदस्ती, बेशक हदायत यकीनन गुमराही से मुमताज हो चुकी है। फिर जो शख्स शैतान को ना मानने और अल्लाह पर ईमान लाए तो उसे मजबूत हल्का को क्या किया, उसने पकड़ लिया, जो टूटने वाला नहीं, और अल्लाह खूब सुनने वाला, जानने वाला है। ठीक है। बेसिकली क्या जी, काफिरों की असल मसला क्या था, वो अपने नफ्स, माल, उधर तजारत की वजह से सच को जान भी चुके थे, फिर भी वो क्या करते थे, इनकार करते थे। चले जी, किसके देखते हैं शरह को। ए अल्लाह, मुझे हक को कबूल करने की तौफीक दे। तो इसमें क्या जी, फिर कितनी दफा हमने क्या इत्तेसाब करना है, कितनी दफा अपनी अना, ख्वाहिश और किब्र की वजह से सच टकराता हूँ या फौरी कबूल नहीं करता। अब हमने आगे क्या करना है, इत्तेसाब के बाद अपना प्लान भी बनाना है। इस्तगफार यानी कि अल्लाह की तारीफ और बड़ाई को बयान करने का, खुद की तरबियत करने का। फिर आगे हम क्या करेंगे, तबलीग करेंगे, लोगों को बताएं अना और रवायत को मानने के नुकसानात की। जी, अल्लीम की स्लाइड है जी। तसव्वुर हम पढ़ चुके हैं, अब तसव्वुर के साथ, एहसास के साथ, दबा के साथ प्रैक्टिस करनी है। कुल, कह दीजिए, या युल काफिरून, ए काफिरो। जी, कोई हैंड रेस करेगा इसको अगर पढ़ना चाहेगा तो हैंड रेस। चलें, सिस्टर नदीम आप पढ़ दे, मिसेस नदीम। कुल कह दीजिए, या अय्युहल काफिरून, या अय्यु ए काफिरून काफरो, कह दीजिए ए काफरो। जज़ाकल्लाह। जी, सिस्टर जायदा परवीन। कुल कह दीजिए, जा अय्युहल काफिरून, ए काफरो, जा अय्युहा ए अल काफिरून काफरो। चलें, ठीक है, कह दीजिए ए काफरो। अब जरा चैट बॉक्स में इसी, ये देखिए 3 वर्ड नजर, इसी के मतलब सवाल आते हैं। सूरह काफिरून की तलावत से क्या है जी, क्या होंगे हम, किस चीज से बचेंगे? 2 जवाब हैं इसके। एक तो आपको पता है जी, शिरक से। दूसरा, कोई भी नहीं लिखना चाह रहा, बुरे ख्यालात से। ठीक है जी। ए का तर्जुमा क्या है? नाम का मतलब होता है हाँ, ये तो नहीं है, या भी है, ये भी है, और ये भी है। चल, चले। अब सवालों को मेरे ख्याल में गुजारूंगा क्योंकि कोई भी नहीं लिख रहा। ठीक है जी। कुरान में आमतौर पर क्या है जी, आगे जी, ला आबुदू मैं ताबुदून, ला नहीं, आबुदू मैं इबादत करता। जी, कोई बताएगा ये आबुदू? हम पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं तो कहाँ पे पढ़ा है बताएं। फेल मुजारा है सर जी। मुदारे है ये वाला, आबुदू, आउजू। ठीक है, ये वाला आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ला नहीं मैं इबादत कर, या का नाबुदू, नाबुदू होगा तो क्या मतलब हो जाएगा? हम इबादत करते आप हैं। बात। हम इबादत, जमा का सीगा आ जाएगा, आबिदुन माबूदुन। ठीक है। माँ जो, जिसका, माँ के मीनिंग्स आपको पता हुआ, माँ हमने नहीं, फी इसमें, माँ वट दरमियान में आएगा तो क्या होगा, तुम क्या कर रहे हो, वट आर यू डूइंग शुरू में, दरमियान में आई एम डूइंग वट, मैं वो कर रहा हूं जो आगे।
माँ के मीनिंग्स हमने पढ़े में नहीं। वा दीनू का क्या है तुम्हारा दीन, इन शर्रि मा खलक से जो। जी, माँ का मीनिंग हो गया जो। ताबुदून, तुम सब इबादत करते हो, सामने वाला, ठीक है। ताबुदून है किसी को इसके बारे में कोई थोड़ा सा आइडिया? मुदारे जमा। मुदारे जमा है, ये देखें ये है, ठीक है। जैसे हमने फाला का टेबल किया, या फलू नता फलू अब फलू, तो या अबुदू ये वाला यहां से आया हुआ और ये वाला यहां से आया हुआ। क्लियर हो गया? इसलिए आपको उस वक्त टेबल में करवा रहा था बता कर, अब ताकि आपको पता चल जाए। अब इसका ला का मीनिंग्स आपको पता है, ये वाला मीनिंग्स पता है, ठीक है। ये दोनों हमारे टेबल से आए हुए हैं। जब हम टेबल कहते हैं ना जी, अच्छा टेबल कर रहे हैं, हम टेबल करने हैं, तो टेबल तो बड़े मुश्किल है, टेबल तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे, ये तो ग्रामर है। ये ग्रामर नहीं है, ये कुरान पाक के अंदर आने वाले अल्फाज हैं जी। अब इसके असबाब देखते हैं। लाबुदु मदाबुदन, इबादत के तीन मीनिंग्स। मोहब्बत, अकीदत के साथ पूजा प्रस्तिश। दूसरा क्या है? इताअत और फरमाबरदारी। तीसरा क्या है जी? गुलामी। तीनों मायने में सिर्फ अल्लाह की, एक अल्लाह की इबादत होनी चाहिए। अकीदे के मामले में कोई मसलत नहीं। अल्लाह की जात, वो किसी का बेटा नहीं है, किसी का बाप नहीं है। अल्लाह की सिफात, वो सब कुछ सुनने वाला है, सब कुछ देखने वाला है। तीसरा क्या जी? अल्लाह के हकूक, उसी को सजदा करना है। चौथा, अल्लाह के इख्तियारात, अल्लाह की ताकत, कानून देने वाले में सिर्फ उसी का ही इख्तियार है। ठीक है जी। असबाब क्या है जी? इससे मजीद क्या है जी? आज इस्लाम के दुश्मन इस्लाम को इतना बदनाम करने की कोशिश के मुसलमान ही परेशान है। खासकर इख्तियारात वाले कीदे को पूरे ईमान और यकीन के साथ, पूरे ईमान और यकीन के साथ इस दीन पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जर्रा बराबर भी एहसास कमतरी के बगैर इस्लाम पर अमल कीजिए। अपने तसव्वुर में ऐसे दुश्मनों को मुखातब करके ये आयत पढ़ी है। ला आबुदू मा ताबुदू, नहीं मैं इबादत करता जिसकी तुम सब इबादत करते हो। जी, कौन पढ़ना चाहेगा? हाँ, हैंड रेस कीजिएगा जी, अनम्यूट नहीं चलेंगे, क्योंकि मुझे अनम्यूट वाले नजर ही नहीं आ रहे होते ना नीचे नाम। जी, सिस्टर नुज़रत यास्मीन, अनम्यूट कीजिए मेरी बहन। ला नहीं आबुदू, मैं इबादत करता, माँ जिसकी, ताबुदूना तुम इबादत करते हो। ला जज़ाकल्लाह जी, ठीक है, ठीक है मेरी बहन, ठीक है। मिसेस नदीम, ला आबुदू, नहीं मैं इबादत करता, मा ताबुदून जिसकी तुम इबादत करते हो। जज़ाकल्लाह, म्यूट कर लीजिएगा। जाहिद, डॉक्टर अरशद इकबाल, डॉक्टर साहब, डॉक्टर अरशद इकबाल साहब। तो नहीं, ला नहीं आबुदू, मैं इबादत करता, माँ ताबुदूना आप इबादत करते हो, तुम इबादत। जी, आप सब वर्ड बोलो या तुम सब बोलो ना, आप सब, इनके ज्यादा। ताबुदून जमा का सीगा। चले, जज़ाकल्लाह जी, बाकी लोगों से आगे करवाते हैं। अब ये देखिए, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद। वला अंतुम, वाव का मतलब और, ला का मतलब नहीं, ना। अंतुम, अभी टेबल करवाए ना आप सबको, अंतुम मैंने किया था, हुआ हुम अंता अना अंतुम, तुम सब। ये देखें जी, वाव का मतलब और, ला का मतलब ना, अंतुम, ये टेबल आ गया जी। ठीक हो गया। पिछले में भी कोई ऐसा वर्ड नहीं था जो हमने नहीं पढ़ा, आबिदून। ठीक है जी, आबिदून इबादत करने वाला, ये आबिद की जमा है। ये सिस्टर ने हमारी ने पूरा टेबल किया था, तो उसके अंदर था आबिद। ये आबिद की जमा क्या जी? आबिदून। आबिदन, आबिदिन, आबिदीन, इनके अबद क्या जी? गुलाम। आबिद बेसिकली क्या होता है? इबादत करने वाला। ये भी हमने पढ़ा दिया है, क्योंकि अभी सिस्टर ने हमारी ने कर तो दिया था, तो लेकिन ये क्या जी? ये इंशाल्लाह आगे पढ़ लेंगे अभी। लेकिन ये क्या, ये वाला आबिद जो है, ये आबिद की जमा है, ये आबिदून, इबादत करने वाला। माँ जो जिसकी, आबुद, फिर वही आ गया ये वाला, माँ क्या जो जिसका, ठीक है जी, ये वाला आबिद फिर आ गया। मुना तुम, इबादत करने वाले जिसकी मैं इबादत
کرتا ہوں. یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو. شرک کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت مقبول نہیں ہوگی. سارے مذاہب ایک نہیں ہو سکتے ہیں. وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا. یہ بہرحال اتنی سی ہے جی، ہم پریکٹس کرتے ہیں جی. ولا انتم، اور نہ تم عابدون عبادت کرنے والے ہو، ماں جس کی عابد میں عبادت کرتا ہوں. جی سسٹر زاہدہ پروین اس کے بعد کریں گے. ولا اور نہ تم عابدونا عبادت کرنے والے ہو، ماں جس کی اعبدو میں عبادت کرتا ہوں. جزاک اللہ. جی زاہدہ پروین. انتم اور نہ تم عابدونا عبادت کرنے والے ہو، ماں جس کی عابد میں عبادت کرتا ہوں. جزاک اللہ جی. چلیں مسز ندیم آپ بھی کر دیں. ولا اور نہ انتم تم عابدونا عبادت کرنے والے ہو، ماں جس کی عابدو میں عبادت کرتا ہوں. چلیں جزاک اللہ جی. ذرا چیٹ باکس میں باقی لوگ لکھیں، نہیں لکھتے تو میں آگے اس کو گزار دیتا ہوں. پھر آپ ویڈیو دیکھ لیجئے گا، وہاں سے جواب دیکھ لیجئے گا. ماں کے میننگز ہم نے پڑھ لیے، نہیں جو کیا ہاں نہیں ہے. اللہ کا سچا عبادت کرنے والا وہ ہے جو صرف اللہ کی عبادت کرے. نیکسٹ آگے جی، ولا انا عابد ما عبدتم. اس میں بھی ایک ورڈ بھی آسانی جو ہم نے نہ پڑھا ہو. والا اور انا دیکھو میں نے پڑھا واہم انتا انا، آ گیا پھر وہی والا ٹیبل. ٹھیک ہے، اس لیے وہ آپ سے ایک دفعہ ریپیٹ میں نے کروا دیے تھے. اور نہ میں. عابد پیچھے آ چکا ہے جمع. ولا انا اور نہ میں عابد وہی عبادت کرنے والا، ماں جو جس کی، یہ بار بار وہی آ رہا ہے. ابد تم، یہ ٹیبل کیا جی ہماری سسٹر نے کیا تھا ماضی کا. ابد تم نے عبادت کی. ابد تم جی شدت سے انکار کہ تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی. نہ اب لا عبدو اور نہ مستقبل نہیں، ولا انا عابدم، نہ موجودہ معبودوں کی، ما تعبدون نہ ماضی کے معبودوں کی، ما عبدتم. یہ جو سکرین ہے اس وقت زبردست ہے. شدت سے انکار یعنی تمہارے معبودوں کی مان نہیں سکتے. جن کو یہ سورہ یاد نہیں ہوتی ہے، اگر وہ ہو جاتی ہے نا، مکس ہو جاتی ہے، اس سے بھی آپ اس کو یاد رکھیے. ولا یعنی کہ نہ اب لا عابدو، اور نہ مستقبل میں آنے والی ولا انا عابدم، نہ موجودہ معبودوں کی، ما تعبدون نہ ماضی کے معبودوں کی، ما عبدتم. ٹھیک ہے جی. یہ برحال سلائڈ ولا انا عابدتم ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا جس کو تم عبادت کرتے ہو. چلیں ریپیٹ کروا لیتے ہیں ایک آدھے سے. کون ہے جی؟ چلیں سسٹر نصرت یاسمین کیجیے آپ. اور لا نہیں آنا میں عابدن عبادت کرنے والا، ماں جس کی عبدتم تم عبادت کرنے والے ہو یا تم نے عبادت کی. جزاک اللہ جی. سسٹر افشین ناصر. ولا انا اور نہ میں عابد ہوں عبادت کرنے والا، ماں جس کی عبدتم تم نے عبادت کی. ولا انا عابد ما عبدتم. ٹھیک ہے جی. جی ولا انا عابدتم ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. اس کے پہلے ہو چکا ہے جی. جی تمہاری حرکتوں سے ایسا لگتا ہے کہ تم بھی نہ موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے اور نہ پرانے معبودوں کی، اس لیے تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں. بہرحال یہ ہو چکے ہیں. ولا انتم اور نہ تم عابدون عبادت کرنے والے، ماں جس کی اب تم میں عبادت کرتا ہوں. اب یہ آخری آگے جی، لکم دینکم ولی دین. لکم پورا ٹیبل کیا ہے، اس میں شی ناصر نے کیا تھا، اس لیے اب دوبارہ یہاں نہیں کرا رہے ہیں. لہو لہم لکا لی لکم لنا، دینہ دینہم دینکا دینی دینکم دیننا. اب یہ دینی بھی آئے گا. لکم تمہارے لیے،
یہ ہم نے ٹیبل ماشاءاللہ پورا کیا ہوا ہے. دینکم تمہارا دین پورا ٹیبل کیا ہوا ہے. ولیہ یہ دیکھو یہ لیا جی ٹھیک ہے. اور میرے لیے یہ بھی اسی ٹیبل سے ہے. دینی یہ دینکم اور دینی یہ بھی اسی ٹیبل سے ہے. یہ دینی ہے بیسیکلی اس کے نیچے جو زیر آئی ہے میرا دین. لاکم تمہارے لیے دینکم تمہارا دین ولیہ اور میرے لیے دینی میرا دین. مطلب یہ نہیں کہ سارے مذاہب برابر ہیں نہ ایسا پیغام ہمیں تبلیغ روک دینی چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آنے کے بعد تبلیغ چھوڑ دی. نہیں یہ صرف مصالحت کی پیشکش کے جواب میں ہے. کیا میں اس پر عمل کرنے والا اور اس کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. لکم دینکم ولیہ دین. جی سسٹر زاہدہ شاہد کر دیجیے آپ. لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے، دینی میرا دین. چلیں مسز ندیم آپ بھی کر دیں آگے بڑھتے ہیں. لاکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، والیہ اور میرے لیے دینی میرا دین. جزاک اللہ جی یہ ہے جی سورہ کافرون ٹی پی آئی کا استعمال. کیا ہوا سارا ٹی پی آئی کیسے استعمال ہوا. فعل ماضی ابد تم، فعل مضارع آبدو اور تابدو. یہ وہ فعل ہے جی فائل. ٹھیک ہے انشاءاللہ پڑھیں گے ہم لیکن یہ اینڈ میں آ جائیں گے. کافرون عابد عابدون. ضمائر انا انتم لکم لی لیا. دیکھیں جب ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ ہیں جو ہم اس کے اندر پڑھ رہے ہیں. لکم دینکم ولیہ دین. اب اس میں سے نا کافی اس میں ہوم ورک میں ہوں گے دیکھا ہوگا آپ نے. اچھا اب کیا ہے جی کافرون کو پڑھنے یا یاد کرنے کی ایک ٹپ ہے. کتاب کیا جی شروع میں کل یا ایھا الکافرون. آج کی بات لابدو ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. کل کی بات ولا انا عابدم ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. آخری بات لکم دینکم ولیہ دین. تمہارے لیے تمہارا دین ہمارے لیے. چلیں جی سورہ کافرون کا خلاصہ دین اسلام کے معاملے میں دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصالحت نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے تو الحمدللہ جی بریک آگے بڑھتے ہیں. فعل امر و نہیں ہم کر رہے ہیں ان سروس کو روبدو. کل انشاءاللہ ہمارے فعل امر بھی فنش ہو جائے گا. گرامر ہم کرتے ہیں ٹی پی ایسے سنیے دیکھیے سوچئے بولیے بتائیے دل سے کیجئے مل کر کیجئے. جی فعل کی 3 قسمیں سسٹر نے آپ سے پوچھا یہ ہیں جی 3 قسمیں جو سارے خاموش بیٹھے ہیں. چلیں مس ندیم اب آپ ریوائز کیجئے. فعل ماضی جو ہو گیا، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا یا ہو رہا ہے یا ہوگا، فعل امر جس حکم یا گزارش کرنا. چلیں الفاظ کی بھی قسمیں بتائیں کون کون سی ہیں. الفاظ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف. چلیں باقی بتا دیں اعادہ کریں جی. امر و نہیں کہ امر اس کے ذریعے کسی کام کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے، یعنی کہ ریکویسٹ کی جاتی ہے. کسی کو حکم دیا جاتا ہے کام کرنے کا، نہیں اس کے ذریعے کسی کام نہ کرنے کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی تو اس میں کیا جی آرڈر ہے نہ کرنے کا یا ریکویسٹ ہے نہ کرنے کی. مسز ندیم یہ بتائیں گے آپ ریکویسٹ کس سے کیا کی سر؟ جاتی ہے. کیا سر؟ بات نہیں آئی. درخواست کس سے کی جاتی ہے. آپ اگر کسی سے کوئی کام کرنا چاہ رہی ہیں کروانا چاہ رہی ہیں کس سے درخواست کریں گے. میں گھر کی اگزامپل دے دیں. بڑوں سے سر. جی بڑوں سے کام کی ریکویسٹ کی جاتی ہے، چھوٹوں کو ہم آرڈر کرتے ہیں نا. بڑوں کو تو نہیں آرڈر آرڈر کر کرتے سکتے نا. ہیں. جی سر. ٹھیک ہے بڑوں کو ہم آرڈر نہیں کر سکتے. سر تو ٹھیک ہے آج ریکویسٹ جج کرتے ہیں سر. ہاں بڑوں کو ہم ریکویسٹ کریں گے، چھوٹوں کو کہہ سکتے ہیں حکم دے سکتے ہیں چل پانی لے کے چل یہ کر فلاں کر کہہ سکتے ہیں نا. اپنے جی والد صاحب بالکل، کو اپنے سسر کو ان کو تو کسی کو یہ ریکویسٹ نہیں کہہ کریں گے. سکتے ہیں یہ کریں. ان کو تو ہم ریکویسٹ کریں گے نا. ٹھیک ہے جی تو سر. ریکویسٹ کرنا یا حکم کرنا. جزاک اللہ جی. جی فعال ہم کر چکے ہیں. چلیں سسٹر نعیم ندیم آپ ہی کر دیں ایک دفعہ ریوائز.
फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया, या फालू वो करता है, या फालूना वो सब करते हैं, ताफालू आप करते हैं, आफालू मैं करता हूँ, ताफालूना आप सब करते हैं, नाफालू हम सब करते हैं, इफाल कर, इफालू करो, ला ताफालू मत कर, ला ताफाल मत कर, ला ताफालू मत करो। जज़ाकल्लाह जी। अल्लाह ताला हमें देखिए ना काम का ऑर्डर कर रहे होते हैं, हमें तो ऑर्डर मिलना है कि ये करो, ये छोड़ दो, ये काम छोड़ दो, ये कर दो। कुरान में सैकड़े अल्फाज इस नमूने पर आए, इफ अल इफ फलू, ला तफल ला तफल। चलिए ये भी याद है। सिस्टर नुज़रत यास्मीन आप कर दीजिए। सिस्टर नुज़रत यास्मीन अनम्यूट करें। सॉरी सर, तो हो नहीं रहा। कोई बात नहीं, हो गया, बोले आप। नहीं आप हो, sorry, मसला आ रहा है चलिए थे शीला सर आप कीजिए। फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। यफ्तहू वो खोलता है, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्तहू आप खोलते हैं, इफ्तहू मैं खोलता हूँ, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहू हम सब खोलते हैं। इफ्तह खोल, इफ्तहू खोलो, ला तफ्तह मत खोल, ला तफ्तहू मत खोलो, अफ्तहू मैं ये क्या खोलता था? हूँ, ये क्या है? अफ्तहू आफ्ताहु, आपने अफ्तहू। इसको इफ्ताह कहा है, यहाँ पे जेद बिन वो खालिदी है। हुक्म दे दे के असल में अब बोला नहीं जा रहा, इतना हुक्म दे अच्छा, दे की आदत है। अच्छा, चले ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है, हाँ सिस्टर आप अनम्यूट हो रही थी, क्या कहते हैं, नुज़रत यास्मीन, तो आप साथ ही फिर म्यूट हो जाते हैं जी। ब्रदर गुलाम नबी कीजिए। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। ठीक हो गया जी। चले सवालात हैं जी। ज़रा वालाकुम मसलन, मैं बहरहाल दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि जवाब आप नहीं दे रहे थे, उसने मिसाल बयान की तुम्हारे लिए। हल अलिम तुम माजा खलको। आज के सबक में कुछ और अफ़ाल सीखने जा रहे हैं। ये आ गए जी आज के, ये वाले, ये उनसुर, ये वाले हम कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये एक छोटी सी, क्या कहते हैं, इनको याद करने के लिए ना, इस कोर्स में जो ये अफ़ाल नजर आ रहे हैं ना आपको, इसका मीनिंग्स याद करने के लिए, तो इसको मैं एक दो लोगों से रिवाइज भी करवाऊंगा आगे, क्योंकि इस तरह की चलेंगी, तो इसको हमने याद रखना है। अगर कुरान खोलोगे फतहा, तो अल्लाह की मदद आएगी, नासारा वरना मार पड़ेगी, दराबा इसलिए सुन लो, समया। अब अगर कुरान खोलोगे फतहा, मदद आएगी नासारा, वरना मार पड़ेगी, दाराबा यानी कि मारना, दरब लगाना, मारना, इसलिए सुन लो, समया। ये समया का मतलब क्या था? सुन लो। तो ये बाब याद करने के लिए जबरदस्त किस्म की एक छोटी सी ये है। इसको आपने इसी तरीके से पढ़ना। लोग क्या कहते हैं, फतह अगर कुरान खोलोगे, नसरा तो मदद। तो पहले तो आप अगर कुरान खोलोगे फतह, जी कौन करना चाहेगा, कौन करना चाहेगा जी? अफशीन नासिर कीजिए आप। फतहा अगर कुरान खोलोगे, फिर आपने उल्टा ही नसरा पढ़ा है, मैंने अभी कहा है, अभी कहा है। सिस्टर जाहिदा आप पढ़े। अगर कुरान खोलोगे फतह, तो अल्लाह की मदद आएगी नसरा, वरना मार पड़ेगी दरबा, इसलिए सुन लो समिया। जी सिस्टर मिसेस नदीम। अगर कुरान खोलोगे फातहा, अल्लाह की मदद आएगी नासारा, वरना मार पड़ेगी जारापा, इसलिए सुन लो सामिया। जी सिस्टर अफशीन नासिर आप पढ़े आप। जी सर। अगर कुरान खोलोगे फतहा, तो अल्लाह की मदद आएगी नसरा, वरना मार पड़ेगी दरबा, इसलिए सुन लो समिया। चले जजाकल्लाह। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नासारा वाले से। उनसुर मददगार, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मददगार, ला तंसुरु मत मदद करो। जी अफशीन नासिर आप ही पढ़े पहले। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो।
जज़ाक अल्लाह जी। सिस्टर नुज़रत यास्मीन सवाल करेंगी, सिस्टर जाहिदा जवाब देंगी, और लोग भी आए। उनसुर अंसुरु, उनसुरु नानसुरु, जज़ाक अल्लाह जी। सिस्टर जाहिदा सवाल करेंगी, मिस्टर नदीम जवाब देंगी। उनसुर जैदन, अंसुर जैदन, उनसुरु जैदन, नंसुरु जैदन। चलें, सिस्टर जाहिदा मीनिंग्स भी बता दें, लोग कहते हैं मीनिंग नहीं बताते। उनसुर जाहिदन, उसने जैद की मदद की, मैंने जैद की मदद की। अंसुर नहीं नहीं, जैदन, उनसुर, उनसुर का क्या मतलब होता है? मदद करो, हाँ, मददगार। मदद उनसुर मददगार मददगार, किसकी? जायद की। मददगार उनसुर जैद मददगार की, जायद की। तो उनसुर मददगार जैद की। हाँ, तो जवाब मैं में क्या होगा? अंसुरु मैं जायदन जैद जी। की मदद करूंगा। अंसुर हाँ जैदन। हाँ जी, बस ठीक है, ठीक हो गया। जी, सिस्टर नरगिस कोसर आई हैं, बाजी पूरा पढ़ दें जी। नरगिस कोसर। उनसुर जैदन, अंसुर जैदन, सिस्टर उनसुरु कहाँ पे आप? जैदन, स्लाइड चेंज नसरा। नहीं हुई? नसरा उसने मदद की, नसरु उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तो मैंने मदद की, नसर। जी सर जी। पढ़े आपको तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है। सर जी आवाज नहीं आ रही? आ रही है तो मैं क्या करूं, बोलूं साथ साथ? हाँ, ठीक पढ़ रही हो। न, अच्छा, नसरा उसने मदद की, नसरु उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। यांसुरु सब वो मदद करता है, यांसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। उनसुर मददगार, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मददगार, ला तंसुरु मत मदद करो। जी। फा पस आ जाएगा, इसका मतलब है उनसुर है ये। फन शुरू कर लो, ये जो भी कर लो, क्या जी? पस मददगार हमारी। ठीक। जी। उनसुर दीना का, दीनों का मुझे दीन चले। आंसरू दीनी। आगे जकरा से उस्कुर, उस्कुर जिक्र कर, उस्कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तुज़कुरु मत जिक्र करो। चले जायदा शायद आप कर दें। उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। जाकला जी। ब्रदर गुलाम नबी। उस्कुर जिक्र कर, उस्कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। जी, सिस्टर नरगिस यहाँ पे पढ़ दें जी। सिस्टर नरगिस को सर अनम्यूट करेंगे आप? उज़कुर जिक्र कर, जी सर जी। उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरु जिक्र करो, ला तज़कर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। चले, ठीक हो गई। चलें, अब आंसर क्वेश्चन में मिसेस नदीम सवाल करेंगे, सिस्टर अफशीन जवाब दे देंगे। उस्कुर, अज़कुरु उस्कुरु, नज़कुरु। चले, मतलब बताएं। उस्कुर। जिक्र कर। हाँ जी। अज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ। मैं जिक्र करता हूँ। ठीक हो गया जी। उज़कुरु उस्कुरु जिक्र करो, याद करूँ, नज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ, हम जिक्र सिस्टर करते हैं। हम जिक्र करते सिस्टर नरगिस सवाल करेंगे, सिस्टर जाहिदा जवाब देंगे अब। हैं। उज़कुरिल्लाह, अज़कुरुल्लाह, उज़कुरुल्लाह, नज़कुरुल्लाह, जी, जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर अफशीन नासर पूरा पढ़ेंगे। यहाँ कोशिश कीजिएगा मुन्नस वाला भी पढ़िएगा।
ज़करा उसने जिक्र किया, ज़करू उन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतु मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया, ज़करत उस औरत ने जिक्र किया। यज़कुरु वो जिक्र करता है, यज़कुरूना वो सब जिक्र करते हैं, तज़कुरु आप जिक्र करते हैं, अज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ, तज़कुरूना आप सब जिक्र करते हैं, नज़कुरु हम सब जिक्र करते हैं। हिया तज़कुर हिया तज़कुर वो औरत जिक्र करती है। उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। जज़ाकल्लाह जी। इसी के मतलब सवाल है, वाव अगर आ जाए तो फिर यहाँ पे वो उज़कुर वाला पेज खत्म हो जाता है, वज़कुरुल्लाह, तो क्या होगा, और याद कर, उज़कुरुल्लाह, तो जवाब क्या होगा, सोफा में आप दे सकते हैं, सोफा नज़कुरुल्लाह। जी, उज़कुर रब्बा का, जब रब्बा का है जवाब में क्या होगा, रब्बी, क्या होगा, रब्बी। या उज़कुरूनी, क्या होगा, याद कर मुझे। चलें जी, अगला आ गया जी अबदा का। अबदा से बनेगा उबुद, इबादत कर, उबुदू इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदू मत इबादत करो। जी, किस है जी, जी बता गुलाम नबी कीजिए आप। ओ बुद्ध अब इबादत कर, ओ बुदू इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदू मत इबादत करो। जी, सिस्टर मिस नदीम। उबुद इबादत कर, उबुदू तुम सब इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदू मत इबादत करो। ठीक है सिस्टर जाहिदा सवाल करेंगी, नरगिस जवाब देंगी जी। उबुदुल्लाह, सौफ अअबुदुल्लाह, उबुदुल्लाह, सौफ नअबुदुल्लाह। जज़ाकल्लाह, सही माशाल्लाह, तजवीद के स्टाइल से पढ़ती है हमारी बहन। जी सिस्टर अफशीन नासिर। अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तु मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की, अबदत उस औरत ने इबादत की। याबुदू वो इबादत करता है, याबुदूना वो सब इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम सब इबादत करते हैं। हिया ताबुदु वो औरत इबादत करती है, उबुद इबादत कर, उबुदु इबादत करो, ला ताबुदु ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदु मत इबादत करो। जज़ाकल्लाह, ब्रदर गुलाम नबी आप भी पढ़ना चाहेंगे। आबादा उसने इबादत की, अबादू इन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तो मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की, अब अबद अबदत, अबदत अबदत। अब अबदत। ओके, याबुदू वो इबादत करता है, याबुदूना वो इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम इबादत करते हैं। खातून वाला सर नहीं आता। ये निशान वो लगाया मैंने, यही आएगा, ताबुदू। ताबुदू ओके। ओ बुद इबादत कर, ओ बुदू इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत करो, ला ताबुदू मत इबादत करो। चलें, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। चलें जरा चैट बॉक्स में लिखिए, उबुदू का तर्जुमा क्या होगा जी, इबादत करो, करो करो। मत इबादत कर, ला ला ताबुद ताबुदू। जी, उबुदू रब्बकुम, नाबुदू रब्बना। चलें ये आखिरी टेबल आ गया जी हमारा होमवर्क, खला का। खला का से बनेगा उखलुक, पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत इबादत पैदा करो। जी मिस नदीम कर दीजिए।
उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। जी सिस्टर नरगिस को सर। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। जी अफशीन नासिर। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। आवाज नहीं आ रही। चले सिस्टर जाहिदा परवीन। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। सिस्टर अफशीन आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मुझे दोबारा पढ़ेंगी? सर मैंने पढ़ दिया था, आवाज नहीं आई, अब आ रही है। नहीं। उखलुक पैदा कर, आवाज आ रही है सर? सर आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है पर सिस्टर हमें आ रही है, आ रही है। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। आ रही है आवाज आप लोगों को? आता मैं मैं क्या समझ पता। सर को आवाज आ रही थी, आप लोगों को आ रही थी? सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं लग रहा है। हाँ सर को आवाज नहीं आ रही थी, आप लोगों को तो आ रही थी ना? अच्छा चलें ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। चलें दोबारा सिस्टर अफशीन नासिर आप दोबारा फिर पढ़ दें। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। चलें सर ठीक आई हो गया आपकी जी। आवाज? हाँ जी जी आ गई बिल्कुल आ गई है। मैं वो पहले ही कह रहा था, मेरा लगता है मेरे ही नेट का कोई इशू था। चलें अब आगे हैं जी सिस्टर जाहिदा शाहिद, पूरा पढ़ दें। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया, खलकत उस औरत ने पैदा किया, यखलुकू वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकू आप पैदा करते हैं, अखलुकू मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकू हम सब पैदा करते हैं, या तखलुकू वो औरत पैदा करती है, उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। ठीक हो गया। चूंकि खालिक पैदा मतलब पैदा करना सिर्फ अल्लाह का काम है, इसलिए हम इस पर अमर और नहीं की प्रैक्टिस इस पर कर लिया, लेकिन सवालों जवाब वाली नहीं हम करेंगे जी। जरा बस चैट बॉक्स में लिखें। नुक्ता तालीम बड़ा जबरदस्त है जी माशाल्लाह। इन का मतलब क्या होता है? अगर अगर इंशाल्लाह से याद रखेंगे, इनको हम क्या रखेंगे? इंशाल्लाह से। तो ये 500 से ज्यादा मरतबा कुरान पाक में आया हुआ है। ठीक है जी। तो हम कौन से अल्फाज बेहतर याद सकते हैं जिनको मिसालों के जरिए याद करें? जैसे इन से मिसाल इंशाल्लाह, अगर आप भूल जाएं तो मायने आपको जल्दी याद आ जाएंगे। अगर आप इसको दोबारा से याद करें ना इंशाल्लाह से, तो इंशाल्लाह आप जल्दी याद कर लेंगे। अगर आप इसको नहीं याद रखेंगे तो जरा मुश्किल हो जाएंगे। इसी तरह इन अल्फाज की मिसाल को जहन में लाइए तो इंशाल्लाह इसका मैंने भी याद आ जाएगा। लफ्ज के मैंने याद हो जाएंगे तो आपको पहली मिसाल याद रखने की जरूरत है, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं। याद रखने का बहुत ज्यादा अहम राज, आप अल्फाज को हम मिसालों से सीखेंगे। मिसालें क्या हैं? जो हम जानते हैं। अगर आप मिसालों से याद रखेंगे तो मायने जल्द याद होंगे, मायने जल्द याद आएंगे, एक लफ्ज दूसरे में के साथ नहीं मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 14 रोज, 14वां फूल 16वां फूल आपके पास। या अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास एक बुके बन जाता जा रहे जी। 16 आज हमने 16 इनके 16 सबक पढ़ लिया और 194 अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह हम सीख चुके हैं। हमने कितने सीखने से? 232 अल्फाज, उसमें से 194 अल्हम्दुलिल्लाह हम सीख चुके हैं। और 531 बार आने अल्फाज, ये कितने अल्फाज से? 41,111। और इस सबक से हमने कितने सीख लिए? 38,531। ठीक हो गया जी। और कल के इंशाल्लाह में हम तकरीबन जो वर्ड हैं सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे।
انشاءاللہ. ٹھیک ہوگا جی. تو 7 عمر کو ہمیشہ یاد رکھیں. اور یہاں پہ یہ جو ہے نا منتخب شدہ ہیں، یو آر دا چوزن. اللہ تعالیٰ نے آپ نے کا انتخاب کیا ہوا ہے، منتخب کر لیا، چوز کر لیا. تو اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے، ہمیشہ دعا کیجیے میرے لیے. میرے ساتھ جو بھی بیچارے سیکورٹی آپ کو دیکھ کر ریویژن کرواتی ہے، نئی ہماری سسٹر آ جائی تو انہوں نے آپ کو ریویژن کروائی بڑی زبردست قسم کی. یہ بھی کینیڈا سے سی ہے. ٹھیک ہے جی. تو کوشش کریں کہ آپ بھی دعاؤں میں حصہ بنیں، آپ بھی ریوائز کروائیں، آپ بھی ورک بک کو چیک کریں، کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ کریں، میں حصہ لیں. جی میں نے پہلے ہی بتایا جی، انشاءاللہ کورس 1 یہی کورس دوبارہ سٹارٹ ہونے والا ہے انشاءاللہ 22 دسمبر کو. یہ فلائر آپ کے ساتھ ہم نے گروپ میں شیئر کر دیا، اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگائیں، فیس بک پہ لگائیں. جتنے لوگ آپ کے ساتھ سے آئیں گے تو بار بار لگاتے رہیں، ہو سکتا ہے کوئی دیکھ کر آپ کی وجہ سے ادھر آ جائے. تو کافی لوگ الحمدللہ انرول بھی ہو رہے ہیں. تو ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہماری جو کلاس ہے 100 سے اوپر جائے. آپ لوگ بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں، آپ لوگ اپنے ساتھ فیملیز کو لے کر بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو ٹیچر بنیے، آپ نے سبق میں جو کچھ سیکھا اس کو سکھانا ہے، پھر سکھائیے. سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، انشاءاللہ ٹریننگ ملے گی. یہاں دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.